चलिए ठीक क्या इख्तलाफ है आप خیر बतलाइए سیکنڈ سے طویل گفتگو نہ کریں، چھوڑ دیں آپ ان کو۔ انس بھائی کیا عمر ہے آپ جی کی؟ ہلو جی انس بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 20 سال 20 سال ہے۔ تو انس آپ کے نے، بعد آپ شاید ادھر میرا نام محمد اویس بتایا تھا میں نے ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں، آپ اپنے الفاظوں کو مبدل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ عالمیت کر رہے ہیں کہ کر چکے ہیں؟ نہیں الفاظ کو میں نے مبدل نہیں کیا آپ ذہن تھوڑا تشویش میں ہیں آپ مصروف زیادہ ہیں تو یہ بات الگ ہو سکتی نہیں مشروف نہیں ہے، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ہے جی ایک بار ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ ریکارڈنگ بھی لگی ہوئی ہے آپ نہیں آپ کی خود ریکارڈنگ سے ہی شاید جب یہ پتہ کہہ رہے واسطہ ہیں نہ کہ ہو پہلے اویس تھا نام، اب میں انس بتاؤں۔ میرا نام محمد اویس پہلے ہی بتایا تھا اب میں نے محمد اویس بتایا انس نہیں بتایا انس لکھا ہوا آ رہا ہے نا ٹرو کالر پر آپ کا نام۔ جی انس اویس بھائی، جی جی آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ٹھیک ہے، تو اہل سنت والجماعت سے آپ کی مراد کیا ہے؟ اہل حدیث ہیں آپ؟ نہیں نہیں تو اہل حدیث اہل سنت والجماعت نہیں ہے؟ اس موقع پہ آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی لیکن ابھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اس ٹاپک پر نہیں آ رہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے اہل حدیث کے علاوہ کوئی اہل سنت والجماعت ملا نہیں نا، اس لیے میں پوچھ رہا تھا۔ جب وہی نہیں ہے تو اہل سنت آپ کیسے ہیں؟ مشکوک ہیں نا آپ پھر۔ ابھی آپ موقف بتا دیں تو ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے آگے گفتگو نہیں پہلے تو آپ اپنی پہچان تو واضح کریں کہ آپ کیا ہیں۔ اب آپ نے کہہ دیا میں اہل سنت والجماعت ہوں، لیکن آپ نے کہا اہل حدیث نہیں ہوں، تو گویا کہ اہل سنت والجماعت اصل اہل حدیث ہی ہے، تو آپ اس کے مترادف کیا ہیں؟ اہل سنت نہیں ہیں۔ جی آواز بھائی، آواز بھائی، میں موقف سے بات کرنا چاہ رہا تھا صلاۃ السلام کے متعلق اگر آپ کو گفتگو کرنا ہو تو ٹھیک ہے نہیں کرنا ہو تو کال رکھ سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے۔ اب آپ نہیں بتانا چاہ رہے کہ آپ کون سے مسلک سے ہیں، کون سی جماعت سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت آپ کے نزدیک اتنی غلیظ ہو اس کا آپ نام لینا نہیں چاہ رہے، وہ آپ کا موقف ہے، ٹھیک چھوڑ۔ صلاۃ و سلام پر آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صلاۃ السلام کے متعلق میں آپ جو بتا رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث بھی ہیں تو ان آپ کے دعوے کے مطابق ان اہل حدیث کا میں موقف جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مسجد میں ہاتھ باندھ کر صلاۃ السلام پڑھتا ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا ہو گئی آپ کی بات حضرت؟ جی جی جی، آپ اس چیز کے قائل ہیں یا ابھی تک مطلب اس سے آپ کو واقفیت ہی نہیں ہے اس عمل سے؟ نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ وہی کی میں بھی زبان تو جاننا چاہتا ہوں، ابھی تک آپ نے صلاۃ السلام پڑھا ہے یا نہیں؟ پڑھتے ہیں الحمدللہ اچھا، تو اب جاننا آپ چاہ رہے ہیں، یعنی جان چکے ہیں تبھی تو پڑھتے ہیں نا، تو پھر جاننا چاہ رہے ہیں، پھر کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ کا موقف جاننا چاہ رہے ہیں بھائی آپ نے جو موقف ایڈاپٹ کیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی تو کیا ہوگا نا، تبھی تو عمل کر رہے ہیں آپ۔ جی تو ہمارا موقف کی ضرورت کیا ہے قرآن اور حدیث آنے کے بعد؟ آپ نے گزشتہ دنوں کو بحث کی تھی نا اس متعلق تبھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے وہ میں کر لوں گا آپ سے اویس بھائی، لیکن جب آپ جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہی ہم نے مسئلہ اخذ کیا ہے، تو بھئی یہ قرآن اور حدیث میں ملنے کے بعد آپ پھر مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہیلو چلے گئے کیا نہیں ہے سوچ ارے سوچ بھائی کے بول آپ رہے ہیں نے حضرت۔ آپ نے کیا کیا تھا آپ نے چند دنوں پہلے کچھ لوگوں سے بات کی تھی تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا اس کو ثابت کیا تھا کہ یہ درست نہیں ہے اسی پر ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیوں نہیں درست ہے بتائیے مسموع کا یا اخی، جی مسموع کا یا اخی، نہیں نہیں اردو تو آپ کون ہیں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا عبید بھائی کی دوست ہے میرا نام محمد کیف علی جی کیف علی بھائی،
جی آپ پہلے یہ متعین کر لیجئے طاہر صاحب نے بات کی تھی یا میں نے بات کی تھی. ابھی آپ مشکوک ہیں. آپ یہ کہیں مجھے بات کرنی ہے, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے بات کی تھی؟ طاہر صاحب تو اس موضوع پہ بات ہی نہیں کی ہے ابھی تک. ہم نے نہیں تو نہیں کہا ہم نے بات کی تھی, آپ نے دوسرے چند لوگوں سے بات کی تھی, مجھ کے بارے میں بتا رہے ہیں. نہیں, آپ نے یہ کہا نا طاہر صاحب نے بات کی تھی, آپ کے اویس بھائی کا یہ جملہ طاہر ہے. کا نام ہی نہیں لیا, ہم نے ابھی تو کہا آپ کا نام ہے کہ آپ نے چند لوگوں سے بات کی تھی. نہیں, طاہر صاحب کا نام لیے ہیں آپ کے اویس بھائی. نہیں, ہم نے تو نام نہیں لیا, یہ آپ کی غلطی ہے. نہیں, آپ کی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھی جو بات کر رہے تھے نا میرے بھائی, آدھا گھنٹے پہلے ان کا فون آیا تھا, ان سے آپ کنفرم کر لیجیے. ٹھیک ہے, جی کیف بھائی. اسی موضوع پر بات ہو سکتی ہے, بولے آپ مخاطب رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. ایسا اس میں آپ کے دوسرے ساتھی کا نمبر تھا, ان کا نمبر لگا نہیں, پھر آپ کا نمبر چلے گیا. ہاں وہ ٹھیک ہے, چلو یہ کہیے نا کہ آپ دوسرے ساتھی کا نمبر تھا. جی جی ہاں, میری بات ہوئی تھی بھائی صلاۃ السلام پر. کیا بات ہوئی تھی بھائی؟ جی, آپ کے ساتھی جو کہہ رہے تھے کہ صلاۃ السلام ہم ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ صلاۃ السلام ہاتھ باندھ کر مسجد میں ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ثواب سمجھ کے پڑھتے تو دلیل کا مطالبہ ہوتا. تو کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ صلاۃ السلام بغیر ثواب کی نیت سے آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ جو بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ثواب میں سے پڑھتے ہیں. جی, تو کیا فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں یا واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں حضرت؟ نہیں, صرف اور صرف مستحب سمجھ کر کے ایک اچھا کام ہے, اس میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ جی پاک کا حکم اس کو بجا لانا ہے. جی. تو یہاں پر کیف بھائی بات وہی آ گئی نا کہ جب یہ مستحب ہے تو مستحب بھی تو ایک شریعت کا ایک حصہ ہے نا, اور امر شریعت ہے. جب حکم شریعت مستحب کا آ گیا تو مستحب کی دلیل ہوگی نا آپ کے پاس, ضرور. میں امید کرتا ہوں آپ دلیل دیں گے. ہے آپ کے پاس؟ جی, آپ کے پاس دلیل ہے؟ کس چیز کی دلیل؟ آپ نے جو کہا مستحب عمل ہے, اور یہ مستحب جو ہے حکم شرعی ہے. حکم شرعی کے لیے شریعت سے ہی دلیل دینی ہوگی نا. اچھا, آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا, اگر آپ قرآن و حدیث سے واقف ہوں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اجد فیما اوحی الی محرما. اسی طرح ایک جگہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اس لیے علماء نے اس بات کو استنباط کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی, جس کا حکم نہیں فرمایا, اس کو دیکھا جائے گا تو کسی شریعت کے مخالف نہ ہو. اگر دیکھا جائے گا وہ شریعت کے مخالف نہ ہوتی, وہ چیز فی نفسی جائز ہے. پھر اگر اس میں کوئی سنت کی مطابقت یا اس میں کوئی اچھی چیز ہے تو پھر اچھی بھی ہو جاتی ہے. اب اگر آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں تو آپ دلیل دیجیے, البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. آپ نے شاید سنا ہو, اس کے مطابق آپ دلیل دیجیے کہ کس وجہ سے چیز ناجائز ہے. میں بولوں؟ جی جی, دلیل دیجیے اس آپ. حدیث کے دائرے میں تو آپ خود آئے ہیں نا. صلاۃ و سلام کا انکار کون کر رہا ہے؟ میں یا آپ؟ میں کر رہا ہوں. تو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر, تو انکرہ تو میں ہوں, مدعی آپ ہیں. تو بھائی ذمہ داری آپ کی ہے نا, کیونکہ صلاۃ و سلام آپ پڑھتے ہیں, مدعی آپ ہیں, میں منکر ہوں. تو منکر ہم پر تو دلیل نہیں ہے. آپ اس کو غلط سمجھے, آپ اس کو غلط سمجھے. آپ عدم جواز کے مدعی ہیں, آپ عدم جواز کے مدعی ہیں. نہیں, میں آپ ابھی منکر کچھ نہیں, نہیں آپ کہا. عدم جواز ابھی کے مدعی آپ جو ہیں. حدیث کے بھائی مکمل کرنے دیجئے. ابھی جو آپ جی حدیث پیش کیے ہیں اس کی زد میں آپ آئے ہیں نہیں, کیونکہ اس چیز پر آپ کا عمل ہے, تو عمل کے لیے پھر آپ مدعی ہیں, دلیل پیش کریں. نہیں, یہ غلط ہے کہ کسی چیز کے عمل کے لیے اگر کسی چیز کو ناجائز بتانا ہو تو اس کے لیے دلیل ضروری ہے. یہ کہاں کا اصول ہے بھیا؟ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, آپ نے نہیں پڑھا کیا؟ اور اللہ یہی تو کہتے ہیں تبارک کہ و وسیع تعالی نے اسی قرآن میں یہ ذکر کیا ہے نہیں کہ ہم نے حلال اور حرام دونوں واضح کیے ہیں. جی بے شک تو واضح آپ فرما نے دیا. جو یہ اب عمل کیا ہے یہ حلال سمجھ کے کیا ہے یا حرام سمجھ کے کیا ہے؟ اس کو تم نے حلال سمجھ کر کیا تو ہے. بھیا حلال کی دلیل آپ دیں گے, آپ مدعی ہوئے نا. جب مستحب آپ نے کہہ دیا, مستحب تو یہ حکم شرعی ہے, اور حکم شرعی کے لیے پھر آپ کو حکم شریعت سے ہی دینا ہوگا, تعویل اور قیاس سے نہیں. کہ بھائی جی جی, یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں حلال کی, ہمارے پاس وہی دلیل ہے, وہ الذی جعل لکم الارض. اللہ تعالیٰ نے جو بھی زمین میں چیزیں تمہارے لیے حلال فرمائی. اگر آپ اصول فقہ کی کتابوں سے دوسری کتابوں سے واقف ہوں گے تو آپ کو بالکل کیا واضح طور اس پر آیت پتہ سے ہوگا. اس آیت سے سلام مراد ہے؟
जअल लकुमुल हाँ, जअल फिरास लकुम मा फिल अर्द, वस्समा, जो कुछ फिरास वस्समा, नहीं, आगे भी पढ़े इस आपने आयत से। तफसीर हनीफी का मुताला किया है क्या? अरे सुन तो ले, आयत से ये साबित हो रहा है कि सलातो सलाम पढ़ना जायज है, मुस्तहब आयत है। से ये साबित हो रहा है कि अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहत, कि अशिया में असल जो चीज है वो इबाहत है, पहली और बात, यही आप हमारी नेटवर्क सलातो में सलाम आइए, की है। नेटवर्क में आइए कि भाई थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है मुझको। आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है एकदम। नेटवर्क में आइए और आराम से तहम्मुल से बात करें, इंशाल्लाह इस्लाही बात होगी। आराम से बात करें, कोई मसला नहीं है, आप सही ये जगह पे ये अर्ज कर पहुंचिए। रहे हैं कि अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहत, इसको उलमा ने इसमें बात किया है इस आयत से, कि नहीं भाई, अशिया में आप जो अशिया है उलमा वो है। किराम की दलील मुझे तो ना दे, क्योंकि आपने दलील पेश की है ना, अल बय्यनतु अलल मुद्दई। जी जी। तो इस अब वक्त इसी की आप तफसीर में मुद्दई तफसीर हैं तो मजीद। बय्यनात आप पर पेश करना है, आप बय्यनात तो पेश करें। सलात व सलाम पढ़ना जायज है, इसकी बय्यनात दलील पेश करें, मुबहम पेश ना करें। हाँ? चलिए, आप इस चीज पर दलील मांग रहे तो हम आपसे एक मसला पूछ रहे हैं। अब ये बताइए, अगर कोई बंदा है फजर की नमाज के बाद खड़े होकर एक मुकम्मल पारा पढ़ता है खड़े होकर, आपको उसके ताल्लुक से क्या हुक्म है? हाँ, अगर वो मुनफरिद पढ़ रहा है तो कोई हुक्म नहीं है। अगर तो जमात के साथ पढ़ मुतय्यन रहा हूँ, तौर पे, मुनफरिद अगर पढ़ वो लिया, मुतय्यन तौर पे, सुन तो लें, अगर वो जी। वक्त को मुतय्यन ना करके एक दिन उसने पढ़ लिया तो कोई हुक्म नहीं है। लेकिन आपने रोजाना अगर ये फजर के बाद मुतय्यन कर रखा है तो फिर आपको दलील देनी पड़ेगी इस अमल की, मजमूई तौर पर। हम आप ही से तो पूछ रहे कि उसका हुक्म क्या है। भाई हुक्म, जब दलील ही नहीं है तो हुक्म क्या लगाऊं मैं? तो आपके नजदीक क्या है, वो जायज है अच्छा, नाजायज है, ये हराम और पूछ रहे हलाल हैं। की दलील कुरान और हदीस से ही तो वाज़ेह होगी ना कि भाई। जी जी, वही तो भैया हराम जब और हलाल कुरान और और हदीस हराम से आप की दे ही कुरान नहीं पा रहे कुरान हैं और तो हदीस मैं से ही कैसे वाजिब है। साबित करूं कि ये नाजायज है? पहले दलील तो दें, तभी तो मैं कहूंगा कि ये जायज है नाजायज है। दलील क्या है आपके पास कि सलात व सलाम पढ़ सकते हैं मस्जिद में खड़े होकर? आप पहले ये बताइए, आपका मौक़िफ़ क्या है सलातो सलाम के ताल्लुक से? भाई आप अभी दावेदार हैं, आप हदीस पेश करके कि भाई आप उससे इनहिराफ ना करें, आप दलील पेश करें। जो आपने कहा ना अल बय्यनतु अलल हमने मुद्दई, तो हमने आप बुरहान पेश करें, क्या दलील है कि सलात व सलाम फजर में पढ़ा जाएगा जमात के तौर पर या मुनफरिद एक वक्त मुतय्यन करके? अच्छा, आप ये बताइए कि पहले आपका मौक़िफ़ क्या है? अल्लाह के बंदे, आप दलील पेश करें ना, मैं तो मुनकिर हूँ, मेरा ये मौक़िफ़ है कि मैं हम इनकार करता जी, हूँ सलात व हम पहले सलाम का। इंशाअल्लाह ताला पहले आप अपना जो है मौक़िफ़ बयान करेंगे, आपका मौक़िफ़। मैं के भाई मुनकिर हूँ, और मुनकिर जो है मौक़िफ़ भी नहीं बयान करेगा तो मैं इनकार कर रहा हूँ, मैं इनकार करता हूँ सलात व सलाम पढ़ने को जो आप अमल कर रहे हैं। तो तो मुझे आप दलील ये नहीं देनी, इनकार मैं करना हलफ हुज्जत उठाऊंगा। अदम जवाज़ का, आपका ये इनकार करना अदम जवाज़ का दावा है। तो नहीं, अब आप दलील आपकी में नहीं है। हदीस के मुताबिक यमीन है मेरे पास दलील नहीं है, मेरे पास यमीन है आपकी दलील के मुताबिक। आप अदम जवाज़ के मुद्दई, इस वजह से आप दलील दीजिए। आप अदम अदम जवाज़ जवाज के तो मुद्दई तब ना। होगा ना जब इसके मुतरादिफ जवाज साबित कर दें, मुबहम बात ना करें, मुगालता ना दें। अदम जवाज तब होता है जब जवाज हो, तो जवाज तो पेश करें आप। चलिए, आप इतना वो कर रहे हैं तो सुनिए, अल हज वो हदीस पढ़िएगा। माशाअल्लाह। हेलो, हजरत अभी देख रहे थे कि मतलब सही सुनिए, जगह पे अल फोन किया हलाल हूँ या मा नहीं। अहल्लल्लाहु वल हराम मा हरम अल्लाहु फी किताबी व मा सकत अन्हु फहुव मिम्मा अफा अन्हु। तर्जुमा तो आपको पता ही होगा, जिस चीज से न खामोश है अल्लाह ताला ने उसको माफ किया है। अब ये बताइए, अगर आप ये कहते वो चीज न हराम है तो आप दलील दीजिए किस चीज से हराम है वो। भाई मैंने तो किसी चीज को ना भी हराम कहा है, ना बिदत कहा है, ना नाजायज कहा है। मैं आपसे दलील मांग रहा हूँ। जो आप दलील पेश कर रहे हैं इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की, उसमें इनकार खाने जो आप पीने कर का रहे हैं, जिक्र है, इनकार मुकम्मल कर लो, उसमें खाने पीने का जिक्र है। आप जो सलात व इनकार सलाम जब का इनकार जवाज आपको साबित करना है। मैं आपको नहीं, मिसाल आप देता जो हूँ इनकार है तो इनकार कि किस भाई, चीज से है ये मिसाल मैं पूछिए। देता हूँ कैसे साबित करते हैं। देखो, मैं मिसाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और वुजू में कान में उंगली भी डाली, और कभी वुजू किया और कान में उंगली नहीं डाली। तो अगर रसूलुल्लाह का अमल ये होता तो वो सुन्नत हो जाती, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसको छोड़ा है तो वो मुस्तहब है। यानी मुस्तहब अमर शरई है और हुक्म शरई है, तो उसके लिए आपको शरीयत से ही दलील देनी होगी। तो मुस्तहब आपने कहा है तो इसकी दलील पेश करें, आप कयास ना करें। दलील वाज़ेह है, आप कहते नहीं है वाज़ेह हम दलील।
देखिए आपको जो हमने हदीस पढ़ के सुनाई, वमा सकत अन्हु व मिम्मा अताअ, जिस चीज़ से मैं खामोश है तो अल्लाह ताला ने उसको माफ किया है। अके अब भाई ये आवाज में बताइए, सुन नहीं पा रहा, माजरत, थोड़ी नेटवर्क में थोड़ी स्पीड कम कर दे, आराम से आराम बोलो, से बात खामोश है करें तो तहम्मुल मिम्मा से। अताअ। आराम से बात करो। एक तो कॉन्फ्रेंस पे कॉल लगी हुई है, एक वजह से और गड़बड़ हो रहा है। जी जी जी, कोई मसला नहीं है, उनसे म्यूट करा लें अपने भाई से। तो जिस चीज को अल्लाह ताला ने, जिस चीज से खामोश है, वो उस चीजों में से जिसको अल्लाह ताला ने माफ किया है। लिहाजा अब देखा जाएगा, अगर उसमें कोई अच्छी नियत होगी तो वो चीज, तो वो उसके लिए सवाब भाई है। आप अच्छी बोलिए चलो जी, अच्छी का बुखारी शरीफ दावा का आप हमने देखा करेंगे या अल्लाह और उसके रसूल करेंगे? मिसाल में देता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है और शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। अब हम जी किसी चीज को तयन करके अच्छी कह दें तो हमारे अच्छी कहने से वो अच्छी नहीं होगी जब तक कि मुहर रसूलुल्लाह जी की ना जी। हो जाए, कुरान हदीस की। वरना तो शिया को देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन वलीउल्लाह, तो आप इसको मानेंगे? अल्लाह के वैसे तो वली हैं ना हजरत अली बाकायदा, लेकिन आप क्या कहेंगे भाई ये जो अच्छी चीज तो है लेकिन शरीयत से साबित नहीं है, खिलाफ है। तो भाई आप वाज़ेह दलील पेश करें, कयास ना करें। देखिए, हमने आपको पहले भी जो दलील दी कि वमा सकत अन्हु, वमा सकत अन्हु फहुव मिम्मा अफ़ान, समझ रहे हैं? जिस चीज से न खामोश है, अल्लाह ताला ने उसको माफ किया है। अब उसमें देखा जाए कि किसी सुन्नत की मुखालिफ है, नहीं है। अरे अब भाई ये ये बताइए नहीं कि नहीं, आप ये सुन्नत के मुखालिफ अपनी तरफ से ऐड ना करें आप, ठीक? मैं कह जी रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला ने माफ किया है ना, तो आप मुझे जी बता दें मुझे बता दें, अहले हदीस जमात हैं हम, ठीक? सुनिएगा, हम अहले हदीस जमात हैं और अपनी जमात का नाम अहले हदीस रखते हैं। ये कैसा है रखना? हमें अच्छा लगता है, हमें पसंद है ये, और हमें ये भी पसंद है कि आप जो हैं सलात व सलाम छोड़ दें। हमें ये चीज़ अच्छी लगती है दीन में। क्या करेंगे? ये आपका क्या दावा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सलातो सलाम छोड़ दें, किस बिना पर? आप कह रहे हैं, दलील भाई दीजिए। हमें अच्छा लगता है, अरे तो अल्लाह वही तो बोल खामोश रहे है इस हैं। पर। अल्लाह ने कोई दलील ही नहीं दी बकौल आपके, तो अल्लाह खामोश है इस चीज़ पर। तो आप बताएं, अल्लाह खामोश है और मुझे अच्छा लगता है कि आप छोड़ दें सलात व सलाम, अहले हदीस नहीं जमात भी तो छोड़ दे। अगर दोनों पहलू बराबर और जवाब और नाजायज में, तो देखा जाता है ना कि अगर सुन्नत के मुखालिफ है या सुन्नत के अच्छा खिलाफ चलो है, ठीक है, मैं तो आपसे दलील तो मुतालबा कर रहा हूँ। ताहिर साहब आपको बात समझ आ रही है? इनको समझा दें आप, अगर मेरी बात आपको समझ बहुत आए। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। हजरत हजरत ये कहना चाह रहे हैं कि इनका अमल तो है लेकिन वो शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ। जी क्योंकि अगर शरीयत का हिस्सा होता तो आप जरूर दलील दे देते। और ही में तो अल्लाह फरमा रहा है, वमा काना लिल मोमिन वल मोमिनात इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन युक़ला लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। ये क्या करेंगे आप कि किसी मोमिना मर्द या मोमिन मोमिना औरत को, मोमिन मर्द को इख्तियार नहीं अल्लाह उसके रसूल के फैसले आ जाने के बाद राय पेश करें? आप राय क्यों पेश कर रहे हैं अपनी? हजरत आपने जो इनकार किया, अब इनकार से क्या मुराद ले रहे हो? वो हराम है, मकरूह नहीं, मैं तहरीमी है। आपकी दलील के तौर पर इनकारी बना हूँ, अपने तौर पर नहीं। आपने जो अलबय्यनतु अलल मुद्दई पेश की थी, उसकी जद में मैं आया हूँ इनकार में। आप मुद्दई की जद में आए हैं तो दलील आपके ऊपर है ना। अरे मेरे भाई, अब हम इससे पहले कई बार आपको बता चुके हैं कि मुद्दई हकीकत में हो तो जो असल के खिलाफ अपनी बात करे। यहाँ पर हम जो जवाब से कायल कर रहे हैं कि अपनी असल पर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस चीज को माफ किया वो चीज हलाल है। एक और मिसाल देता हूँ, अल्लाह के बंदे, एक और मिसाल। अच्छा मुझे बताएं, आप जो जनाजे हम की आप ये नमाज बताइए कि सुने, आप दिखाओ जब जनाजे दहन की दिखाई नमाज वो जो है, जनाजे की नमाज जो है, आप। आप उसमें अजान क्यों नहीं देते? अरे मेरे भाई, वो अमरे तौक़ीफ़ी है, वो जो सारे के कहने से मुकर्रर है, सिर्फ उसी पे वो चीज कौन जारी सा होगी। अमर है वो? अमरे तौक़ीफ़ी। अच्छा, इसकी भी वजाहत कर दे कुरान और हदीस। हमने तौक़ीफ़ी वो जो कुरान और हदीस से बिल्कुल सही तौर पर साबित हो, उसमें आप कुछ भी आगे पीछे नहीं कर नहीं नहीं, सकते हैं। अजान बाकी देना 4 बुरा रकात काम है नमाज़ क्या? में 5 रकात अजान पढ़ेंगे। देना बुरा काम है? नहीं, अज़ान देना बुरा काम नहीं है। 4 रकात की जगह 5 रकात पढ़ना क्या बुरा काम है क्या? हाँ लेकिन तो आप नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? ये मनाही ये कहाँ है? हमरे तौक़ीफ़ी है, ये हमरे तौक़ीफ़ी अरे है, सारे मना, के कहने से यही मना कहाँ बात है है। जनाब? मना कहाँ है वो मैं पूछ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, ये अमरे तौक़ीफ़ी में जो चीज़ बस नस में मारी गई, सिर्फ उसी पर वही तो उसी मैं पर पूछ रहा हूँ, अगर कोई 4 की जगह 5 पढ़ देता है, इजाफा होगा, अल्लाह की हम्द बयान होगी, मना कहाँ है वो पूछ रहा हूँ। अरे मेरे भाई, अमरे तौक़ीफ़ी है, अमरे तौक़ीफ़ी में मना और वो नहीं देखा जाता है। अरे भाई, अल्लाह के रसूल का हुक्म और अल्लाह के रसूल के अमाल ही तो देखे जाते हैं ना। जी जी, तो तो हुजूर अब ने ये कहाँ उसूल छोड़ दिया? साबित हो गया ना कि किसी को भी साबित करने के लिए अमाल देखे जाएंगे, हुक्म देखा जाएगा, तो वो हुक्म और अमाल ही तो मांग रहा हूँ रसूलुल्लाह से और सहाबा से।
وہ آپ پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ رضا بھائی، اس طرح کے رضا بھائی، آپ اگر کتابوں سے واقف ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا امر اچھا، آپ توقیفی کتنی کتابوں سے واقف ہیں؟ آپ بتائیں، کیا ہیں آپ؟ عالم ہیں، غیر عالم ہیں، کیا ہیں؟ ہمیں طالب علم ہے۔ اچھا، اور آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ واقف ہوں گے، آپ ابھی طالب علم ہیں۔ آپ عالم ہیں؟ ارے بھیا، آپ کو کوئی شک ہے کیا؟ آپ کی بات سے سر میں ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا چلے تو ٹھیک ہے، میں آپ کو عربی میں بات کرتا ہوں، آپ مجھ سے عربی میں بات کیجیے گا، ٹھیک؟ نہیں، عربی جاننے والا عالم ہو ایسا ضروری نہیں نا، یہ تو ایک لغت ہے۔ ایسے تو ابو جہل بھی عربی جانتا ہے، کیا جانتے ہیں؟ سعودی میں جادو لگانے والا بھی عربی بولتا ہے، تو کیا آپ عالم کہیں گے کیا؟ یہ انڈیا ہے حضرت، یہاں پر مادری زبان عربی نہیں ہے۔ ہاں، تو اگر کوئی بندہ عربی جانتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاں تو عالم وہ ہے۔ عربی میں عربی جانتا ہے، عرب میں عربی جانتا ہے تو وہ نہیں ہوگا، لیکن انڈیا میں کوئی عربی جانتا ہے تو وہ کم سے کم واقفیت رکھتا ہوگا عربی گرامر سے، سمجھے؟ مغالطہ نہ دیں، دلیل پیش کریں۔ عربی گرامر جاننے والا ایک عالم دین ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے آپ کے یہاں پر، بالکل بھی ضروری نہیں ہے گرامر، وہ تو مجھے سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ چلیں دلیل پیش کریں، لیٹ کنٹینیو، کم ٹو دا پوائنٹ۔ آپ دلیل پیش کریں، آپ انکار کے دعوے دار ہیں۔ آپ نے جو ہے عدم جواز کا آپ نے دعویٰ کیا کہ جائز نہیں ہے۔ عدم اگر جواز کا یہ دعویٰ نہیں کیا میں، پہلے آپ جواز کا تو دعویٰ جو کیے ہیں اس کو تو جائز ثابت کر دیں، کیونکہ البینۃ علی المدعی آپ اپنی زد میں خود آ چکے ہیں۔ آپ اگر انکار کر رہے ہیں تو آپ کیا انکار کہ یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے؟ کیا نہیں، انکار جو کر رہے ہیں رسول اللہ کے بقول، انکار کرنے والا دلیل ہی نہیں دے گا، وہ کیا ہے؟ قسم اٹھائے گا میں انکار کر رہا ہوں قسم سے۔ انکار ہم یہ پوچھ رہے ہیں، اب انکار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ انکار پر دلیل نہیں ہے، یہ بتائیے اب انکار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ جو آپ کا جو یہ کھوکھلا دعویٰ ہے اس کا میں انکار کرتا ہوں۔ تو کی وہی تو بولنا کہ یہ آپ کیا ماننے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، ارے کفر ہے، کیا اللہ کے بندے، حدیث میں کوئی ایسے الفاظ ہیں کیا کہ جب وہ واقف ہوئی ہو وضاحت کرے گا تبھی آپ کو انکار کرنا ہے؟ کس نے آپ کو یار، مطلب طالب علم بھی مجھے نہیں لگتا آپ درست۔ حضرت محمد رضا بھائی، تھوڑی سی وقت میں دے دوں حضرت۔ ہمارے اویس بھائی، اویس صاحب، کیا نام بتائیں کیف نام ہے ان کا، کیف علی۔ کیف بھائی، کیف بھائی، کیف بھائی، دیکھیے مختصر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جی یہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں نا، الحمدللہ ہم 360 کو روز پڑھاتے ہیں فلسفانہ اور منطقانہ گفتگو کر کے، ٹھیک ہے؟ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا ماہر عالم دین ہو ان کو لے آئے، پھر ہم لوگوں سے بات کرائیں۔ آپ اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا جو ہے کہ انسان اپنے موقف کے خلاف، سن تو لیں، جو اپنے موقف کے خلاف کسی سے دلیل کا مطالبہ کرے اس سے کیا بات کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ کا موقف واضح ہے کہ میں اس کو جو ہے ثواب کی نیت سے کرتا ہوں۔ اب ثواب کی نیت سے جو اعمال کیے جائیں گے وہ شریعت کا حصہ ہوگا۔ شریعت نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے، شریعت وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ شریعت وہی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ شریعت وہی ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ وما کان للمؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ تو آپ جب اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو اس عمل کی کوئی جواز کی دلیل آپ نے تو پیش کی ہے، تو حدیث پیش کی ہے۔ اب اس میں جو منکر ہوگا اس کے لیے دلیل لازمی ہے ہی نہیں، وہ حلف اٹھائے گا، قسم کھائے گا۔ اب یہ بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں منکر ہوں، آپ دلیل کیوں نہیں پیش کر رہے؟ ارے بھائی سمجھ میں آئی بات؟ منکر ہیں آپ، اس کو آپ جو مان رہے ہیں یہ حرام ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں وہ شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کا حصہ فرض اور واجب کے اعتبار سے نہیں ہے، اباحت و وہ استحباب کے اعتبار چھوڑ دیں، خالی شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ شریعت کا حصہ میرے بھائی فرض اور واجب کے اعتبار سے نہیں ہے، استحباب کے اعتبار سے ہے۔ کس اعتبار سے؟ استحباب کے اعتبار سے ہے نا؟ جی تو مستحب آپ یہ بھی وضاحت کر دیں، مستحب کی آپ کے یہاں کوئی دلیل ہوتی ہے نہیں؟
देखिए सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, ठीक है। आप ये बताइए यहाँ पर ये ला भी ये शर्त दलील नहीं है। बस 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 शेख, बस बस आ गए, बस बस जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह आ गए ना हजरत, आ गए हाँ आगे दलील आ गई दलील। चलो ठीक अब है। कुरान की दलील आ गई माशाल्लाह। यही तो हम कहलवाना चाहते थे कि जनाब कभी तो आए दलील की तरफ। आपने जो ये कुरान की आयत पढ़ी है ये दलील है या नहीं है? जी देखिए तो सलाम के तौर पर तो दलील है। हाँ, हाँ, अब इसके माशाल्लाह। अब रजा भाई आप कंटिन्यू करें, इनसे कैसे मुंह खुलवाया जाता है। हम लोग हमारी पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कंटिन्यू करें, इस कुरान की आयत से सलातो सलाम खड़े होकर के पेश करें आप। चले रजा भाई से बात करें आप। जी के भाई जी हेलो। सल्लु अलैहि वसल्लिम तस्लीमा से खड़े होकर दलील पेश करें पढ़ने की। यहाँ पर देखिए ये हुक्म, ये आप बताइए, ये हुक्म बताइए मुतलक है मुक़य्यद है? अगर मुक़य्यद है तो किस चीज़ यहाँ पर क़ैद है? अगर मुतलक है तो यहाँ पर क़याम पर सवाल क्यों? जी हुक्म तो मुतलक है, कोई दो राय नहीं है। जी तो जब हुक्म मुतलक है तो फिर आप उसमें खड़े होकर ना पढ़ने की तफसीर क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप ये बताएं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुतलक हुक्म को मुक़य्यद किया है नहीं, कैसे पढ़ना है? ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम हैं? आप ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम अच्छा, आपका जो हुक्म है जो आप जी पढ़ते हैं सलातो सलाम, ये मुक़य्यद है या मुतलक है? मुतलक है यहाँ पर। अच्छा, तो मुक़य्यद क्यों किए हैं? जी अच्छा, ये मुतलक है आपका, ये मुतलक है आपका। मुक़य्यद कहाँ पर है? सुभान अल्लाह। तो आप मुझे बता दें, जब ये मुतलक है तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फेले अम्र इस्तेमाल कर रहा है। आपने इसको मुस्तहब क्यों कहा? फेले अम्र तो वजूब पर दाल है। पहले अम्र हर जगह वजूब पर नहीं आता है। अरे भाई यहाँ की बात करें, यहाँ मुतलक पर बात हो रही है ना, मुतलक तस्लीम किए हैं ना अपने आप को आप। तो मुतलक क्या है? यहाँ पर जो सलीमो तस्लीम है ना, सलीमो तस्लीमा, हाँ यहाँ पर इसका मतलब सलाम पढ़ना मुतलक है। रही बात फर्ज और हाँ, वजूब सलाम ही तो पढ़ रहे हैं ना आप। मुतलक आप कहा, आपने कहा मैं मुक़य्यद नहीं मुतलक पढ़ता हूँ। तो मुतलक आप पढ़ते हैं तो मुस्तहब कैसे हुआ? तो फेले अम्र तो वजूब पर दाल है। जी हम आपको बता रहे मुस्तहब कैसे है। मुतलक अगर वो तो आपको ये जो है ये पता होना चाहिए कि जो दरूद का ताल्लुक है, यहाँ पर जो दरूद और सलाम का मैं ताल्लुक है, हुक्म की बात कर रहा हूँ। हुक्म मुतलक क्या है? हुक्म मुतलक जिसमें कोई कैद ना हो। अरे हुक्म मुतलक है क्या? हैसियत क्या है उसकी, ये पूछ रहा हूँ। हैसियत की बात कर रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। हुक्म मुतलक की हैसियत क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। हुक्म मुतलक का जो ताल्लुक है फर्ज और वाजिब, इससे नहीं है, ये आपको याद रखना अरे है। अल्लाह के बंदे, हुक्म मुतलक, अल्लाह का मुतलक हुक्म क्या होता है? जिसमें कोई कैद ना हो। अल्लाह अकबर। अरे जो हैसियत फर्ज पूछ रहा हूँ मैं, कैद नहीं, हैसियत पूछ रहा हूँ। आप जो फर्ज और वाजिब की हैसियत से देख रहे हैं, नहीं वो शायद से पता होगा ना। नहीं, जब जिसमें कोई कैद ना हो तो मुस्तहब की कैद क्यों लगाए आप? इनसे पूछे ना। मुस्तहब की सिर्फ और सिर्फ जो नफ्से सलातो सलाम है। भाई मैं आपसे ये नहीं पूछ हेलो रहा। नफी हजरत हेलो मेरे भाई, अभी हम लोग बहुत आसान अंदाज में बात कर रहे हैं आपसे। अभी इल्मी गुफ्तगू नहीं शुरू किए हैं। आप हाथ पैर न मारे ज्यादा। आप कोशिश करें, जितनी भी कोशिश कर ले। आप मेरे भाई हैं, अजीज हैं, इसलिए हम लोग इल्मी गुफ्तगू नहीं किए अभी शुरू। वहां जब जाएंगे ना तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे जो मुतालबा किया रहा है कि जब आपने कहा कि मुतलक की आप जब वजाहत ये कर ही दी कि जो मुक़य्यद नहीं होगा, तो आपने हेलो जिसकी कोई वजाहत ना हो तो आपने वजाहत क्यों की? क्यों हुक्म लगाया आपने इस्तेमाल की? हमने किस चीज की हेलो आपने मुस्तहब, अरे मुस्तहब आपने कहा है ना, आप जब बोल दिए हुक्म ना, कैद मुतलक है लगा तो दिए ना। मुस्तहब की कैद क्यों लगाए? ये किसने लगाई? क्यों रसूलुल्लाह ने कैद लगाई या लगाया? आपने लगाई है? मुस्तहब हम नफ्से सलातो सलाम की बात करके नफ्से सलातो सलाम पढ़ना, ये मुस्तहब है। अरे अल्लाह के बंदे, ये नहीं बात पूछा उसी जा पर हो रहा। रही ना। बात ये है कि हुक्म मुतलक मुस्तहब है ये। नया उसूल सीखे आप भाई आपसे। अरे भैया, हुक्म मुतलक मुस्तहब होता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, एक मिसाल, एक मिनट रजा भाई, इनसे यही आसान मुकाबला कर ले। हुक्म मुतलक मुस्तहब होता है। सुन ले हेलो जो है
हुक्म में मुतलक मुस्तहब होता है, कोई एक हदीस पेश कर दे आप। चलो ठीक है, अब ये बताइए कि वल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, यहाँ पर हुक्म कौन सा है? भाई मेरे मैं आप बता वहाँ देता हूँ। बाद में जाए, पहले यहाँ पर हुक्म वाज़ेह तौर पर मैं बता देता हूँ, अल्लाह का हर हुक्म वाजिब होता है। अब आप बता दें आपने इस पे क्या समझा है? जो आप आयत पढ़े ना या अय्युहल्लज़ीना वाली, मैं उसको वाजिब मानता हूँ, आप बताएं उसको मुस्तहब कैसे मानेंगे? आपने ये जो कहा अल्लाह का हर हुक्म वाजिब होता है, आप ये बताइए फस्तादु वाला जो हुक्म है इसके ताल्लुक से क्या ये भी वाजिब है? अरे मैं एहराम कह वाले रहा हूँ कि को अल्लाह का हुक्म मुतलक वाजिब होता है, अब आप उसको मुस्तहब कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह ताला का हुक्म मुतलक हर जगह नहीं वाजिब होता है। अरे अरे अल्लाह के बंदे, यहाँ पर कौन यहाँ करेगा हर जगह पर की कैद? कौन करेगा ये मुस्तहब है, ये सुन्नत है, ये फर्ज है? कौन करेगा वो? ये जो कुरान और हदीस है, ये हाँ देखा जाएगा कुरान और हदीस की दूसरी हाँ, निगरानी। कौन सी नस है बताएं? आप ये बताइए कि अगर आप इसको नहीं मान रहे, आप सल्लु इसको अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा में कौन सी नस है जिससे मुस्तहब साबित हो रहा है आपका अमल? अभी तो नस है, अभी आपकी पता नहीं क्या क्या दबाएंगे इंशाल्लाह। हेलो, अभी तो नस दब रही है, अभी नस ही पे बात हो रही है, अभी नफ्स पे बात होगी अभी। हमने आपको बताया था कि सुनिए, ये जो सल्लु अलैहि वसल्लम वो तो सलीमा है, इससे एक मर्तबा जिंदगी में साबित होगी तो फर्ज है ना। अरे मैं वही पूछ रहा हूँ कि हुक्म मुतलक ये वाजिब होता है, और आपने कहा है कि हर जगह नहीं होता, तो हर जगह की तायुन कौन करेगा कि यहाँ पर ये वाजिब है और यहाँ पर ये सुन्नत है, यहाँ पर मुस्तहब है, यहाँ पर मुबाह है, यहाँ मकरूह है, यहाँ पर मकरूह तहरीमी है, यहाँ मकरूह तंजीही है, क्या है वो पूछ रहा हूँ, कौन करेगा तय? इसको तय कर, ये कुरान और हदीस में देखा है कि कहाँ पर उसकी दूसरी जो नुसूस है वो वारिद हुई है। हाँ, तो तो वो मेरे बात मुझे को वही हुक्म बता दें कि ये जो हुक्म मुतलक अल्लाह का वाजिब है और आपने जो इसको अपने अमल को मुस्तहब कहा है, उसकी नस कहाँ वारिद हुई है, वो पूछ रहा हूँ। ये जो आप बोल रहे हैं इमाम मुस्तहिद ने बता दिया कि यहाँ पर जो लो सल्लु जी, कर लो गल। आ गए। चलो ये कर लो घर। कौन से इमाम है? चले अब यहाँ पे भी नहीं छोड़ूंगा। कौन सा इमाम है, नाम बताएं इमाम का। जी, किसने इस्तेहाद किया? इस्तेहादी मसला है, इसमें आप तकलीफ करने लगेंगे अब। अल्लाहू अकबर। जी हजरत। बोले। के भाई हेलो जी जी, भाई कद समीना तुकल्लिमु। एक मिनट रजा भाई, जी हमारे एक बार और बता दूं मैं मुख्तसर आपको, मुख्तसर हमारी काम मुकम्मल नहीं कराए थे। कैसे मुनासिब ये रहेगा कि किसी आप अपने बेहतर जिस पर एतमाद हो, जो आपके आलिम दीन हो, उनसे बात करवा दें। जी कैफ भाई, वाजिब होता है, तो बताइए कैफ भाई बात होगी 1 मिनट, खाली मैं 10 सेकंड लूंगा, 10-20 सेकंड। कैफ भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहम्मद रजा भाई है, ये हमारी जो टीम है ना, फजल करम से सुन कर ले, हमको थोड़ी सी तारुफ करवा दें। आप शायद यहाँ पर 2 है ना, अभी आपको तजर्बा नहीं है आपके ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शेख। मैं ये बता रहा हूँ, आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। हेलो जी जी, हमारे कैफ भाई, मुख्तसर में वक्त लूंगा आपका। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी टीम से नावाकिफ है आप। आपके मुख्तसर तारुफ ये है कि अल्लाह के फजल करम से कम 200 से जायद उलमाए बरेलवी आप तगराह फरार इख्तियार किए हैं। और ये भी बता दूं, अल्लामा जोखनपुरी से लेकर के आपके अल्लामा फारूक रज़वी तक हम लोग का फूल नहीं उठाते हैं, ठीक है। हम लोग हमारा तैयार रहते हैं किसी भी मौजू पर इल्मी गुफ्तगू करने के लिए। अब दो ही नाम बचा है आपके लिस्ट में मुनाजरे में, सूफी कलीम हनफी और आपके एहसान इकबाल कादरी जो है वहाँ के श्रीलंका के। तो माजरत चाहूंगा, इतना वक्त